عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت بیسن بے شمار درود و سلام بذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتمس درسس مز پڑھو اسہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کرے اہل کتابن ہز بالخصوص یہودن ہز سا خباست بیان اور تم کت کٹ اس مختلف طریقوں ستاون مسلمانن تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام پتہ آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زن تہ یم اہل کتاب ستاون یا تکذیب کرن یہ آپ کے ساتھ ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی معاملہ کیا اور حتیٰ کہ انہوں نے کچھ انبیاء علیہ السلام کو بلا حق قتل بھی کر دیا. آزک یم زن آیات بہرحال یم آیات یم زن یہ ان تمام گروہوں کو یعنی مسلمانن تہ منافقن تہ اور اہل کتابن تہ متنبع کرن کہ جو کچھ عمل آپ کرتے ہو چاہے آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو یا چاہے آپ مسلمانوں کو ستاتے ہو بہرحال صحابہ صاحبن تہ خطاب کرنے منافقن تہ خطاب کرنے اور اہل کتابن تہ ان کو باخبر کیا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی اہل کتابن تہ ون کہ آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے منافقن تہ ون کہ آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور مسلمان تہ کہ آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اس کے بعد آپ کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ آپ نے کیا ہوگا. یعنی مسلمانوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ عمل آپ اس دنیا میں کرو گے بہرحال موت کے بعد قیامت کے دن آپ کو اس کا پورا اجر ملے گا. منافقین اور اہل کتاب کو بھی باخبر کیا جاتا ہے کہ موت کا مزہ آپ کو چکھنا ہے اور پھر قیامت میں آپ کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ منافقت جو کچھ خباست آپ دنیا میں کر چکے ہیں. بہرحال یہ آیت یزن یہ تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ اخ وقت ین وول کہ ایک دن آپ کو موت کا پیالہ جو ہے یہ آپ کو پینا ہے. بہرحال دنیا مز مختلف حقیقت لیکن تمام حقائق پر تمام لوگوں کا اتفاق نہیں ہے حتیٰ کہ اللہ کے وجود پر بھی سبھی لوگ متفق نہیں ہیں. اخ جماعت اخ یمن اس ونان ایتھیسٹ وہ اللہ کے وجود کا ہی کیا کرتے ہیں انکار مگر صرف ایک حقیقت ہے یہ موت ہے جس پر تمام دنیا کے لوگ متفق ہیں. یا زن تمام دنیا کے لوگ مانن چاہے وہ اہلی کتاب ہوں چاہے وہ مشرک ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں بہرحال اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم لوگوں کو کیا مرنا ہے. اور پتمس اکس درسس مز ونیو میں تہ اگر تہ یاد آسہ کہ کینٛہہ آیات قرآن پاکس مز تم یم زن اللہ تبارک و تعالیٰ رپیٹ کرمز جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں جو آیت ہم نے پڑھی تھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ
کہ یہ آیت قرآن پاک میں 3 یا 4 مواقع پر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریپیٹ کی ہے اور یہ تباہی میں کہ یم آیات اللہ تبارک و تعالیٰ ریپیٹ کرمچ ان میں کوئی خاص پیغام ہوتا ہے اور ان آیات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ ان پر زیادہ غور و فکر کرے. انہی آیات میں یہ آیت بھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ آیت ایک تو یہاں پر سورہ آل عمران میں ہے, یہی آیت بالکل سورہ انبیاء میں بھی ہے. یم ساتھ میں سورہ انبیاء پڑھو وہاں پر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 35 کل نفس ذائقۃ الموت, وہاں پر بھی یہ آیت ہے. اور سورہ عنکبوت یہ زن چھ وہاں پر بھی آیت نمبر 57 وہاں پر بھی یہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانا الیکم ترجعون, اور آپ کو ایک دن لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے. وہ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس پر خصوصی توجہ مرکوز کرے. بہرحال ات آیت کس تناظرس مجھ زترے کتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ونن. بہرحال کون سی بات ہے اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے, پہلے ہم اس آیت کا لفظی ترجمہ پھر سے پڑھیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پھر اس کے بعد ہم قیامت کے دن ہم آپ کو پورا بدلہ دیں گے. زکات پہلی بات کہ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ موت کے بعد قیامت کے دن ہم آپ کو پورا اپنے اعمال کا بدلہ دیں گے. آیت بیاکھ ٹکڑ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز, پس جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا یعنی یس کانسا جہنم نش آو بچانا, وادخل الجنت اور اس کا داخلہ کس میں ہو گیا, جنت میں ہو گیا, فقد فاز, بس یقیناً تحقیق وہی کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور جان لو یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. یاد ہے یہ انتہائی اہم آیت یہ سورہ آل عمران, بلکہ بکرتا ہے عرض یہاں سے سورہ آل عمران کا مان لیجئے آپ عطر چل رہا ہے, یعنی ات پہ وہیں سورہ آل عمران نچوڑ, اور جس کو ہم کہیں گے کہ سورہ آل عمران کی جو کوہان ہے چوٹی وہ یہ آخری آیات ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ چی یت آئے کریمس مز زترے کتھ مومنن فکر تارمز. پہلا جو حصہ اس کا ہے وہ کس کے بارے میں ہے, موت کے بارے میں ہے, یعنی سو کس بارس مز, موتس مز. بلکہ موت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے ما کان لبشر لخلد, یعنی ہم نے کسی آدمی کے لیے یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں رکھا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جو گزرے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے یہاں ہمیشگی نہیں رکھی اور آپ کو بھی ہم ہمیشہ یہاں رکھیں گے نہیں. وہ اس کا مطلب ہے کہ موت ہر کسی پر آئے گی. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورہ رحمان میں فرمان کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, یعنی ہر کوئی چیز جو ہے اس کو فنا ہونا ہے. بلکہ جو بھی مخلوق ہے چاہے وہ فرشتے ہوں, چاہے وہ جنات ہوں, چاہے وہ انسان ہوں, چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے موت کا سامان تیار کر کے رکھا ہے. بلکہ اکس آیتس میں اکس حدیث میں فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اکثروا ذکر حازم اللذات, کہ اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت, یعنی لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت, اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. یعنی آتے جو کثرت سان کیا کرن یاد. بلکہ اکس موقع پہ فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو نصیحت کرن, فرموہس کہ موت کے بعد کے لیے تیاری کرنا, یعنی تیاری روزی کرنا کن خاطر, موت پت خاطر. وَأَعِدُّوا لِأَهْلِ الْقُبُورِ, اور اپنے آپ کو مرے ہوں میں یعنی اہل قبور میں شمار کرو. دنیا مز پن پان شمار کرنا کمن سے, اہل قبورن سے. اور اکس موقع پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تھائت پنن صحاب صاحبن اندر ایک انصاری صحابی آیا اور تشریف یل اونن عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل, سارے کھت افضل سارے کھت بہترین مومن کس حض. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سارے کھت بہترین مومن گو سہ یم سن اخلاق سارے کھت بہترین آسن,
यानी अहसनुकुम खुलुका, जिसके इखलाक सबसे बेहतर होंगे वो सबसे क्या है, बेहतरीन मोमिन है। अम पत कोर अर्ज अम सहाबियन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे वनतो हज सारे खोत दाना मोमिन कुछ। पहले साहब समझ सवाल क्या आसान, गोड़ फरमो सारे खोत बेहतरीन मोमिन कुछ, अम पत फरमो सारे खोत दाना मोमिन कुछ हज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो सबसे कय्यिस सबसे दाना वो आदमी है जो हर वक्त मौत को याद करे, युस हर वक्त का करे और फिर इसके बाद इसके लिए तैयारी करे। अम पत करे अम खतर क्या तैयारी। बहरहाल इसी मौत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मजा चखना है। बल्कि ये मौत क्या है, इसकी सख्ती क्या है। हजरत काब अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु कोर अक सातनस हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वनस दमनस ए काब मुझे मौत के बारे में कुछ बताओ, मौतस मुतलिक मानती कैसा। तो हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वापस जवाब दिया अमीरुल मोमिनीन, मौत की मिसाल ऐसी है जैसे कोई तेज धारदार या जाड़ीदार चीज ये किसी शख्स के पेट में पायवस्त कर दी जाए, ये किसी शख्स सिंदिस का शिकमस मज त्रान, और इसकी ये तेज नोकें जो हैं ये इंसान के हर रग में घुस जाए। ये तेज नोकदार या ये जारी ये गैस इंसान सिंदन प्रेत कुन रगन मज आए, फिर इसको सख्ती के साथ खींच लिया जाए, पाती ये सख्ती सानी तेज नोकदार चीज लमन। बताओ इस शख्स पर क्या गुजरेगी, अमिस शख्स पर क्या गुजरे। फरमाया कि यही मौत की सख्ती है, यही कमिच मौत की सख्ती। बल्कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करन यम सातन जन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त ओस। अब खुद अंदाजा कीजिए ये किन का आखिरी वक्त है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका से रवायत करन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मेरी गोद में थे। मकाम उशा हजरत आयशा सुनती क्या। बहरहाल उस वक्त हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर थे, मेरी गोद में थे, और ऐसे थोमत बिल्कुल नजदीक में ही एक बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। आत्मजोस क्या, आत्मजोस आब। और बुखार की शिद्दत की वजह से और तकलीफ की शिद्दत की वजह से बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ती मुबारक इस बर्तन में डालते थे और अपने चेहरे पर मलते थे। यह इस बात मालका पर और पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये जुमला मानन कि मौत की भी अपनी सख्ती है, यानी मौत की भी अपनी। ये किस पर मौत का वक्त तारी हो रहा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अवै हजरत आयशा सिद्दीका फरमान कि मैं जब भी किसी की मौत की सख्ती को देखता हूं तो मुझे इस बात का इत्मीनान होता है कि ये शख्स यजन मुझे इसके बुरा होने में या बुरा आसनस पे में मतलब क्या गसन अफसोस गसन, क्योंकि ये बुरा नहीं है। क्योंकि अगर ये बुरा होता तब तो मौत की सख्ती किन पर भी थी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। गो अगर कहीं शख्स पर मौत सख्ती यम साथ सकरातुल मौत आसन अगर उस पर सख्ती है ये उसके बुरा होने की अलामत नहीं है, क्योंकि मौत की सख्ती होती ही ऐसी है। बल्कि हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह गालिबन उन्हीं का वाक़ा है। उनके बारे में आता है कि जब उनकी मौत का आखिरी वक्त तुमन आखिरी वक्त ओस तो उनके फर्जन उनके साथ थे, यानी तम नेचू ओस बिल्कुल तमिस लड़े। तो उन्होंने अपने वालिद से कहा कि वालिद मोहतरम आप पर इस वक्त क्या हालत गुजर रही है, तह पे क्या हालत। बहरहाल उमो कोरस वापस अर्ज वापस फरमोस मुझे ऐसा लगता है जैसे सुई के नाके में से हवा गुजर रही है, यानी जन बह शाह यम सात बह निवन मे बासन कि तुतु हवा बह निवन जन कूता जैसे सुई के नाके से, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई खारदार चीज मेरे पैरों से खींच के ले जा रही है। जन कुस्तामत कंडोदार झाड़ी मुझ का चीज निन कत मज ये किसी से मेरे से खींच ली जाती है। बहरहाल ये तो उन सहाबा का मकाम है, ये सहाबा की ये हालत। हमारी क्या हालत होगी, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम करे। बहरहाल अल्लाह ताला फरमान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मजा चखना। बहरहाल इससे तो हम सब को साबिका पड़ेगा। बल्कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काउल, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि दुनिया पीठ फेर कर चली गई है, यानी दुनिया जब से बनी है अब ये पीठ फेर कर चली गई है और हम इसी दुनिया के पीछे चले हैं, और आखिरत हमारी तरफ मुतवज्जा हो गई है।
दुनिया पीठ फिर कर चली गई है और आखिरत रुख मोड़ कर हमारी तरफ मुतवज्जा हो गई है। और फरमो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इन दोनों के अपने अपने बेटे हैं, यानी दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नसीहत करते हुए फरमाया कि आप आखिरत के बेटे बनना, तो बन कम सिंह नेची, यानी आखिरत के तलबगार बनना। क्यों? क्योंकि आज अमल का मौका है, हिसाब नहीं है, मगर कल हिसाब होगा, अमल का मौका नहीं होगा। अवे फरमो अकिस मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अल क़य्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। घाटुल तो दाना सह शख्स जो मौत जो अपने नफ्स को काबू में रखे, इस पन्निस नफ्सस क्या रहे। अल क़य्यिस मन दाना नफ्सहु, क़य्यिस वनन कमिस अक्लमंदस, अक्लमंद वो है, दाना वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे। व अमिला लिमा बअदल मौत, और किसके लिए तैयारी करे, मौत के लिए तैयारी करे, मौत के बाद के लिए तैयारी करे। और फरमो कि बेवकूफ सह शख्स और अहमक सह शख्स जो अपने नफ्स को बेलगाम छोड़ दे, जिस पन्ने नफ्स क्या खाए, बेलगाम, और अल्लाह पर तमन्नाएं और आरजुएं बांधे। और तमन्ना तो आरजू से इसके खुदाई कर में क्या मग। बहरहाल ये मौत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मजा चखना है। अच्छा, अब क्या मौत है तो बस फना हो गए? मौत है तो फिर फना हो गए? अगर मौत होती, फना होती, फिर तो कोई मामला नहीं था, तेल मामला क्या। मगर अल्लाह ताला फरमान व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, मौत के ही साथ आपको फना नहीं है, बल्कि मौत के बाद आपके साथ अब मामला होगा। क्या मामला होगा? व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, फिर मौत के बाद कयामत के दिन हम आपको पूरा पूरा बदला देंगे। अब खिताब किन से हो रहा है? ज़हनस में थो पाकुन पोड़मुत, ये खिताब मोमिनीन से भी है कि जो अहद में आपने सख्तियां बरती हैं, जो अल्लाह की दीन के लिए आपने तकालीफ बरती हैं, या आज का मुसलमान जो भी कोई है कि आपने नफ्स की ख्वाहिशात को कुर्बान करके जो तकालीफ दुनिया में उठाए हैं, इसका बदला आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। अमिक बदल मिली दुनिया में, हाँ, वक्ती तौर पर अल्लाह आपको किसी इज्जत से नवाजेगा, वक्ती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी देगा जंगों में, ये तो एक बात है, मगर पूरा पूरा बदला आपको दुनिया में इसका अब कहां मिलेगा? व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, हम मरने के बाद कयामत के दिन इसका पूरा पूरा सिला आपको देंगे। इसी तरह मुनाफिकीन से भी खिताब है, युस तय प्रोपेगेंडा करन छु, युस तय मुसलमान सतावन छु, युस तय मुसलमान खिलाफ साजिश तो तय करन छु, हाँ, इसका बदला हम आपको यहां नहीं देंगे। अब ना कि हमने देखा कि मुनाफिक और काफिर ये तो फूलते फलते हैं दुनिया में, मुसलमान गसन रहन शायद, तो अल्लाह ने इसका जवाब दिया व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, इसकी सजा हम पूरा पूरा इनको कहां देंगे? मरने के बाद कयामत के देंगे। इसी तरह अहली किताब को भी बाखबर किया जाता है, ताशुआ में नबियस इसको इज़ा पहुंचाते हैं, आप मुसलमानों को और सहाबा को आप इज़ा पहुंचाते हैं। अब देखिए, आपको तो जरूर मौत का मजा और प्याला चखना है, फिर इसके बाद हम आपको पूरा पूरा बदला देंगे आपके करतूतों का। कब? कयामत के दिन। गोज़ी चीज, एक तो कहा गया मौत तो लाजमी आपको आएगी, दूसरा कहा गया कि मौत के साथ फना नहीं है, बल्कि मौत के बाद आपको पूरा पूरा ये सिला दिया जाएगा। नेक अमाल होंगे तो उसका अजर आपको मिलेगा, उसकी जजा मिलेगी, बद अमालियां की होंगी तो उसका पूरा पूरा सिला, उसकी पूरी पूरी सजा आपको कहां मिलेगी? कयामत के दिन मिलेगी। उलमा ने अजीब नुक्ता लिखा है, अमिक मतलब गो अल्लाह ताला फरमान पूर पूर बदल का दी दिन कयामत दो, इसका मतलब है दुनिया पूरे अजर वसूल करने की जगह, दुनिया पूरी सजा वसूल करने की भी जगह नहीं। जो कुफार को कभी अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का कोड़ा मिलता है, ये पूरे अजाब का कोड़ा, बल्कि पूरा अजाब इनको कहां चखना होगा? ये कहता है फज़ूक़ू बिमा कुन्तुम तकज़िबून, अब उनको कहा जाएगा कि चखो जो कुछ आप तकज़ीब करते थे, इसका आपको सजा और इसकी मज़े का चखते पूरे, यह कयामत के दिन होगा। तो उलमा ने लिखा है, ये इंसान दफन गसन ये इंसान मरन फिर उसको कहाँ ले जाते हैं? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान ये जब इसको दफन किया जाता है तो पच तमिस मामले नकीर मुनकर, अगर वो नेक बंदा होगा तो
تو قبر में ही इसके साथ मामला क्या किया जाता है, उसकी कब्र को कुशादा किया जाता है। तम सुन खौतर क्या करना, जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है, उसको राहत और उसको तमाम वो ऐश मयसर होते हैं। अगर बुरा आइस खुदा ना खास्ता, अगर ये बद आइस, इसके साथ क्या मामला होता है, इसकी कब्र को तंग किया जाता है, सांप बिच्छुओं से इसकी कब्र को भर दिया जाता है। मगर याद रखिए उलमा ने लिखा है, अल्लाह ताला फरमाया व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, पूरा पूरा बदला कहाँ मिलेगा, कयामत। ये तो सिर्फ झलक है, ये सिर्फ इब्तिदा, ये झलक है। जो बरज़ख में वाक़ात होंगे ये पूरा इनाम मोमिन को नहीं है, ये पूरी सजा काफिर को नहीं है। अब खुद अंदाजा लगाइए इनाम कितना लामुंतहा होगा और सजा भी कितनी लामुंतहा होगी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला यही यहाँ पर फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। और याद है जो अब वो वक्त ज्यादा हो गया, फमन ज़ुज़िया अनिन नार, इसका हम काल पढ़ेंगे, यानी युज़न जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में जो दाखिला हो गया। मगर याद रखिए फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमो कि जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान होगा, यमिस शख्स सिंदिस दिलस में राई के, राई का वन कश पे गुनहर फोल जाते, हालांकि गुनहर छीन, राई तो कहते हैं असली जिसकी कोई हकीकत ही नहीं, बल्कि साइंस पढ़ने वाले इंसान तुम्हारा पता वो ये तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसको भी राई का असल में तथ पे इतलाक गसन। फरमो रसूल यमिस राई के दाने के बराबर भी जिसके दिल में ईमान होगा, बहरहाल इंशाअल्लाह मुस्तान उसको एक ना एक दिन जन्नत का दाखिला नसीब होगा। तमिस गैस अकनत अग तो तमिक दाखिल नसीब। हाँ, जो उसने यम जन बद आमाली करमज आसन, यम जन गुनाह करमित आसन, बहरहाल उसका तो उसको मिलेगी सजा। पहले कुछ देर के लिए वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन वहां से फिर बहरहाल ईमान के उस बदौलत उसको निकाल दिया जाएगा। तब अल्लाह ताला फरमान फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। हाँ, जो कयामत के दिन यमिस खातिर फैसला गो जन्नतुक, और जो जहन्नम से बचा लिया गया, फ़क़द फ़ाज़ हकीकी कामयाब, सुई हकीकी कामयाब। अब अल्लाह तबारक ताला ने कामयाबी का हकीकी मायार बयान किया है। इसके में कामयाब बनन हमारी इन आंखों पर दुनिया के पर्दे हैं। यमिस नेचू बनो डॉक्टर कामयाब, नेचू बोस ना डॉक्टर छना माने इसी पे कंसी को नेचिस कुनि में सिलेक्शन कामयाब, ओहो हो तिकाज एमिस बने बड़ थी सीट, एमिस बने बड़ कुर्सी। हाँ, मैं इस बात से मतलब मैं ये बात नहीं कहता हूँ कि दुनिया का रूत आसन, मगर अल्लाह के नजदीक कामयाबी का हकीकी तस्वुर क्या है? हकीकी तस्वुर ये है कि जिसको कयामत के दिन नाम अमाल दाएं हाथ में मिल गया, जिसके लिए जन्नत का फैसला हो गया, और जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, फ़क़द फ़ाज़, हकीकत में वही कामयाब है, सुई हकीकी कामयाब। अवै कुरान पाकस में 14 सिपार ये पढ़ान सिपारन नाव गनिची आयत 14 तथ क्या नाव रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू। रुबमा एम मतलब क्या होगा क्या पता? रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू इन कुंतुम मुमिनीन। रुबमा गो काश, ये मोमिन यम काफिर ना, ये उस दिन तमन्ना करेंगे काश। रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू, ये काफिर कयामत के दिन, बल्कि कयामत के दिन नहीं, असल में जहन्नम में तमन्ना करेंगे। यम सातन जहन्नमस में जहन्नमी इन त्रावन और बद आमाल मुसलमानों को भी डाला जाएगा, तिकाज तमन जी गड़ पान बद आमाल क्या दिन सजा दिन। बहरहाल वहां भी इन कुफार की शरारतें खत्म नहीं हो जाएंगी। यम वन ईमान वालन अत दपने अथो तह तह दावो दुनिया कर असे ईमान ओनमुच, असे कलमु पोड़मुच, असे कुन तुन कड़न कत तह असी बराबर, हम भी वैसे ही चलो अस कर दुनिया मज तश तह नाम कहा कलमा या थोड़ा बहुत तुम इस्लाम से पकान, तुहज हालत तिसई, ये इनको ताना देंगे कौन को? इमन मुसलमान। बहरहाल इस वक्त अल्लाह का जलाल जो है सुई गज़बस मुझ, और जलाल की कैफियत में अल्लाह तबारक व तआला इन मोमिनों को वहां से निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने बहरहाल ईमान ओसुक ओनमत, उगड़ी थोगड़ी ईमान तो बहरहाल ओस, क्योंकि बदअमाल की सजा होगी, इनको निकाला जाएगा और इनको कहाँ डाल दिया जाएगा? जन्नत। उस वक्त ये काफिर तमन्ना करेंगे रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू, उस वक्त काफिर ये क्या करेंगे? तमन्ना करेंगे काश हमने भी ईमान लाया होता, काश ऐसे युथी ईमान उनमत, आज कारण के इस जन्नम से हमें निकाल दिया जाता। यही यहाँ पर अल्लाह ताला फरमान फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, पास जिसको जन्नत का हुसूल हो गया, ये जन्नत फैसला आओ करन और ये जहन्नम नहीं बचाना आओ, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गए। बहरहाल जहन्नम की होलनाकी क्या है, जन्नत की नेमतें क्या हैं,
اور دنیا کا دھوکہ کیا ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زندگانی تھو اس پر کل بات کریں گے. رب العالمین اس مگو دعا کہ رب العالمین دین اس موت خاطر اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.